जे कहले जाए से भक्ति जापर कि जेकोसी जिनस भी हो जहाँ भी हो जन्म होते किए माता गर्भ के बेसी ठीक आसी न था गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है सबकि तो सेमती जो श्रीकृष्णकर भक्ति रही तो भगवान विषय में किसी जान नी तो वर्तमान मुझे 3-4 मास हम जाऊँगी भक्ति कर आगर मु भगवान को भक्ति करूँ सत्य कहवा गले तो मु छोट दिन जो भगवान को भल पाइली तो अनेली तो से विषय में आपण मानक निश्चय करी आपण मैंने शुणु मुझे बेले प्रथम श्रेणी रे पाठ पढ़ी तो प्रथम श्रेणी रे पाठ पढ़ी तो पाठ घुषिली जमीती कि अ प्रथम रे 0 कि आलू तो जो गोल आलू बुलाती से आलू रु तापर अ तापर आ एमती कि अरु क्ष पर्यंत समस्ते पाठ पढ़ती तो मुझे सेमती अरु क्ष पर्यंत आमर गुरु द्वारा जानी तो किते कष्ट लगे ना जो अ गुड़ाक भुला जाए सिलटे तो से सिलटे आम पढ़ुलु तो एमती पाठ मु प्रथम श्रेणी रे पढ़ुली जिते बेले जल्दी जानीपारी जे अरु क्ष पर्यंत तो से बेले आम आज्ञा मैंने कहले बा बहुत भल पाठ पढ़ुछ तुम्हें आ बहुत जल्दी जानीपार तापरे मते मध्य बहुत आनंद लगला तापरे कौन है जो आकार हर्षेकार दीर्घकार एमती कि सब मुझे जानीपार तापर खरा छुट्टी हम खरा छुट्टी जो मुझे पाठ पढ़ी तापर द्वितीय श्रेणी को जिते बेले आसिली से द्वितीय श्रेणी रे सब मात्रा गुड़ाक सारी जिते बेले मु मात्रा सारी मात्रा सारू सारू बहुत आनंद लगला मात्रा सारी सारा पर तो तापर मात्रा सारा पर वर्णबोध आरंभ कर तो सार कहले वर्णबोध टी तुम किण आ वर्णबोध रे सब किसी अच्छी वर्णबोध पढ़ी पार जमीती कि आम जो वर्णबोध यहाँ तो सरला देखिपारे वर्णबोध छबिला मध्य वर्णबोध तो यू पाठ गुड़ाक मुझे सारीदेली द्वितीय श्रेणी रे तो आपण मानक कहूँ आकार हर्षिकार दीर्घकार सब किसी गला तो जिते बेले ये सब पाठ पढ़ी सारे तो मु भाविली ये छोट छोट बयस मु भाविली कि अरे मुझे जल्दी जानीपारुसी ताहेले तो मु बहुत किसी जानीपारि बहुत पाठ मध्य पढ़ी पारि आ बहुत आग को जापारि यही कथा मु मने मने भाविली एतिक मु भावी कि न भावी तापर आसला सब मात्रा सर सारा पर यही मात्रा आसला यहाँ कि मात्रा अनुसार जोग आप अनुसार जो आसला तापर जिते बेले टिके कड़ा पाठ तो यही पाठ जिते बेले आसला तो मु पढ़ी कंस वंश अंश सिंह हिंसा अंशु मांस वंशी तो युवाक संसार किंसुक संशय मीमांसा दंशन संवाद विंशति संहति यही सब पाठ पढ़ी सारा तापर आसला हंस खेलुछि नदीनी रे बंशी बाजुछि नदी तीरे सिंह रहे बण रे हंस रहे जल रे हिंसा कले अपर लोके मिड़ी ओलटा फल रे बंशी बाजी मधुर संसारटा असार
ମନରେ ଯଦି ସଂଶୟ ଆସେ ଆହୁରି ଥରେ ବିଚାର। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କଂସ କହିଲେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବଂଶ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ତ କେବଳ ମନେ ମନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ତ ବଂଶୀ କହିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲି, ବଂଶୀ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସଂସାର କହିଲେ ଆଗେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ହଂସ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲି। ହଂସ କହିଲେ ତ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବେ ହଂସ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତାପରେ ଜଳ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି। ତ ସେହି କଥାକୁ ଭାବି ତାପରେ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତ এই କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତ ମୁଁ এই କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ହୁଏତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ এই ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମନ ରହିଗଲା ଛୋଟ ଦିନରୁ। ମୁଁ এই କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବିଲି ଯେ ଇଏ କିଏ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମଥାରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏ ତିନୋଟି ମୟୂରପଙ୍ଖ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ବୋଲି, ଆଉ ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୟୂରପଙ୍ଖ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ବେଲପତ୍ର ତିନୋଟି ପତ୍ର ଥାଏ, ତ ସେ ତିନୋଟି ପତ୍ର, ଏଇଟା ବେଲପତ୍ର ପରି ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ବେଲପତ୍ର ପରି ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏମିତିକି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିଗଲି, ଆଉ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏମିତିକି 15 ଦିନ ହୋଇଗଲା, 15 ଦିନ ହେଇଗଲା, 1 ମାସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞାମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ତୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ ନା ଆଗକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ? ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ପୁରା ଚୁପ୍। ଯେମିତିକି ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଯେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ମୋର ମନେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ପରି ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ଆସିକି ଘରକୁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଜେଜେମା, ଏଇଟା କିଏ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲ। ମୋ ଜେଜେମା କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ଏହାକୁ। ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କିଏ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁ ତାକୁ ଦେଖିନୁ, ଆଉ ଯଦି ତୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ସେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ଯେଉଁଟାକି ଟିଭି ଆସିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେବେଳେ ଟିଭି ଆସିନଥିଲା, ତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ସେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା, ରାମଲୀଳା, ତାପରେ ବିରାଟ ପର୍ବ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ଏମିତି। ତ ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ବୋଲି ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ କହିଲେ। ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରପଙ୍ଖ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଥାରେ ଏମିତି ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଂଶୀ, ସେ ବଜାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ସାଥି ହେଲି। ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମୋତେ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପୁଣି ଭାବୁଥାଏ ହଂସ ଖେଳୁଛି ନଦୀରେ, ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ନଦୀ ତୀରେ କାହିଁକି ବଂଶୀ ବାଜୁଛି, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେଉଁ ନଦୀ ତୀରେ ସେ ବଂଶୀ କାହିଁକି ବଜାନ୍ତି, ମାନେ ସେ କହିଦେଲେ, ଏଇଟା ଯମୁନା କୂଳରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଥାନ୍ତି, ତ ସେ ସେଇଠି ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି କଦମ୍ବ ମୂଳରେ। ଏଇ କଥା ତାପରେ କହିଲେ। ଏଇ କଥା ତାପରେ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି,
ଏଇଟା ହଂସ ହଂସ କେମିତି ଖେଳୁଛ ହଂସ ଏଠି ଜଳରେ ରୁହେ ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁକିଛି କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲି। ତ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦଶହରା। ସେ କାଳରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଏବେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦଶହରା ମାସରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା। ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଚାଲିଯାଏ। ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ, 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 8 ବର୍ଷ ଏଇ ବୟସରେ। ତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ କିଏ ବାହାରିଲେ, ଏ ଯେଉଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି, ରାଧା, ତାପରେ ଦୂତିକା, ଏମାନେ ପ୍ରଥମରେ ବାହାରନ୍ତି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, ତାପରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ରାଧା ଆଉ ଏ ଦୂତିକାର ହିଁ ଦେଖି। ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ନା, ନିଦ ବହୁତ ଲାଗିଯାଏ, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାହାରିବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏମିତିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଗଲି, ସେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଗଲି, ଏମିତି ନିଦ ଘାରିଯାଏ ବହୁତ। ଲାଷ୍ଟରେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରନ୍ତି ନା, ତ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ କୃଷ୍ଣ କେମିତି। ତ ଏଇ କଥା ଭାଇ ମୋର 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତ ସେମିତି ତ ଛୋଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ତୃତୀୟ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦିନେ କଲମ ଧରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଲି। ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି ବୋଲିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କାଟିବାରେ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଦିନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି, ଆଉ ଏ ଝିଅଟା ବହୁତ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ବୋଧେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆମ ଆଜ୍ଞା, ରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ କେଜାଣି, ତୋର କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଚୁପ୍। ତ ସେ ବହୁତ ରାଗ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ମୋର ବାହାରେ ଚରଟକି ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ମୋତେ କିଛି କହିଲେନି, ଯେ ତୁ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଆଉ ନ ପଢ଼ିଲେ କେତେ। ଏଟା ଆଷାଢ଼ ମାସ, ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତେଣୁ କୌଣସି କୀଟପତଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ତ ଏପଟରେ ଫାଙ୍କ କୀଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମୁଁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲି। ତ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ସହଜ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜେଜେମାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସହଜ ଚିତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇଠି ହାତ ଚିତ୍ର ଅଛି, ପଇଡ଼ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେତେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏପଟେ ଗଣେଶର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏତେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏଇଠି, କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ନ କରିକି ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର କାହିଁକି କରୁଛି। ଯେ କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିତ୍ର କାଟିବାରେ ଆଙ୍କିଲି। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆଖି କଲି, ତାପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତିକି ବର୍ଣ୍ଣମାଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କରି ଚିତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଗଲି। ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ର କରିବାରେ, ଯେ କି ଛୋଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ, ଅ ଆ ଘୋଷିଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର କାଟିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ତ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଲାଗୁ ପଛେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମାନେ ଏହାକୁ ପୂରଣ ହିଁ କରିବି।